बंधु माने एही पवित्र रामनवमी दिन आपण एही गोटिए जिनिस खाई नियंतु, देखिबे वर्ष सारा आपणको धनर अभाव हेब नाही। बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मो आपण मानकु कहिबाकु जाउछि पवित्र रामनवमी दिन आपण केउ उपाय करिबा द्वारा एवं केउ जिनिसटी खाइबा द्वारा आपणको गृह रे धन धान्यर वृद्धि हेब तथा आपणको गृह रे सुख शांतिर मध्य वास हेब। चैत्र मासर शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे भगवान श्रीहरि विष्णु नारायणकर 21 अवतार रूपरे त्रेतया जुगरे महाराजा दशरथ तथा महाराणी कौशल्यांकर गृहरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामंकर जन्म होइथिला। सेतिपई रामनवमीर दिनटिकु अत्यंत खास बोली माना जाइथाए। रामचरित मानसरे तुलसीदास उल्लेख करिसेंति जे नवमी तिथि मधुमास पूरित शुक्ल पक्षरे भगवान श्रीरामचंद्रंकर जन्म होइथिला। अर्थात चैत्र मासर शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे ठीक मध्याह्न समय भगवान श्रीराम प्रकट होइथिले। प्रभु श्रीरामचंद्रंकर जन्म अयोध्या रे होइथिला। सेबेठारु ही रामनवमीर दिनकु अत्यंत पवित्र एवं खास बोली माना जाइथाए। पवित्र रामनवमी दिन सर्वसिद्धि एवं शुभ संजोग मानकर संगठित हेउछि। एई सबु कारणरू एही रामनवमीटी अत्यंत खास बनिबाकु जाउछि। पवित्र रामनवमी रे आपण जिउ भी शुभ कार्य करिथांती, मांगलिक काम करिथांती एवं जे कोनोसी पवित्र कामर शुभारंभ करिथांती ताहा आमर जीवन रे सबुठारु अधिक लाभदायक बोली सिद्ध होइथाए। तेबे चलित वर्ष रामनवमीर पर्वटी 6 एप्रिल रविवार दिन पड़िबाकु जाउछि एवं एही दिन ठीक मध्याह्न समय रे प्रभु श्री रामचंद्रंकर प्रकट उत्सव पालन करा जिवो। तेबे एही विशेष एवं पवित्र दिन रे आपण केउ जिनिस खाइबा द्वारा वर्ष सारा आपणको धनर अभाव हेब नाही, से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तेबे भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्रीराम निश्चय लिखंतु। बंधु माने चलित वर्ष रामनवमी दिन रे दुर्लभ संजोग संगठित हेउछि। सेथिपई एही दिन गोटिए विशेष जिनिस खाइदेबा द्वारा पूरा वर्ष आपणक निकटको धन आसीथाए एवं आपणको वर्ष सारा आर्थिक समस्यार सामना करबाको पड़ी न थाए। तो बंधु माने जेहेतु रामनवमी दिनटी अत्यंत पवित्र अटे, सेथिपई एही दिन आपण माने ब्रह्म मुहूर्तरु उठी जांतु। 3टारू 5टा मध्यरे समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाय थाए। तो सकाळ 3टारू 5टा मध्यरे आपण उठी जांतु। तापरे स्नान आदि करी नित्य कार्यरु निवृत्त होई घरे आपण विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करंतु। सूर्य नारायण को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं एही दिन आपण रामनवमीर व्रत निश्चित भावरे रखंतु। रामनवमीर व्रतटी 3 प्रहर जाए ही मना जाय थाए। 3 प्रहरर अर्थ हेउछि सूर्य उदयरु नै मध्याह्न 2 घंटा 25 मिनिट पर्यंत 3 प्रहर पूरा होई जाय थाए। तो जदि आपण रामनवमीर व्रत रखिबाकु चाहुछंती आपणको 3 प्रहर परे भोजनादि ग्रहण करिबार अछि। ता पूर्वरु आपण उपवास रखिबा उचित एवं जदि आपण व्रत रखु नाहंती तेबे राम उत्सव परे भगवान श्री रामचंद्र को भोग अर्पण करि सारिबा परे आपण भोजन ग्रहण करि परिबे। तेबे रामनवमी दिन आपण सकाळु स्नान कार्य सारिबा परे नित्य कर्म सारिबा परे प्रभु श्री रामंकर मध्याह्न काल रे आपण विशेष रीति रे पूजार्चना करंतु। प्रभु श्री रामचंद्रंकर पूजा करबा पई तांकर आवाहन करा जाय थाए एवं प्रभु श्री रामचंद्र को आवाहन करबा पई तांक निकटरे अक्षत एवं फूल अर्पण करा जाय थाए। तापरे प्रभु श्री रामचंद्र को स्नान करा जाय थाए। पंचामृत रे प्रभु को स्नान करा जाय थाए। क्षीर, दही, महू, गुड़ एवं घी रे पंचामृत प्रस्तुत करा जाय थाए। एहा परे चंदन जल रे प्रभु को स्नान करंतु। तापरे प्रभु को अतर लगेई दियंतु। तापरे प्रभु को तुलसी जल निश्चित भावरे अर्पण करंतु, कारण तुलसी जल प्रभु श्री रामचंद्र को अत्यंत प्रिय होइथाए। तापरे प्रभु श्री रामचंद्र को अक्षत एवं पुष्पमाला अर्पण करंतु। तापरे प्रभु श्री रामचंद्र को आपण सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण करंतु।
ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ 2 ପ୍ରହର 12ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 12ଟା ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଗ ବାଢ଼ନ୍ତୁ। ଭୋଗରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀରି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ସହିତ ଘରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାଉଳର କ୍ଷୀରି ବନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ସେହି କ୍ଷୀରିରେ ଆପଣ ତୁଳସୀର ଜଟା ଏବଂ କେଶର ମିଶାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରତି କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଭୋଗକୁ ଆପଣ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ରାମଚରିତ ମାନସର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ରାମଚରିତ ମାନସର ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ହିଁ ରାମଚରିତ ମାନସର ରଚନା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା, ଆରତି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ସେସବୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଖାଇବାର ଥିଲା ତାହା ହେଉଛି ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଗାଇଥିବା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ। ଏହି ଦିନ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ରାମନବମୀ ଦିନ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସେହି କ୍ଷୀରିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବେ। କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଳର ଭୋଗ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲଗାଇଥିବେ ସେସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ଖାଇବେ। ଏବଂ ରାମନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ କଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ରାମନବମୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀରିରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବୈଭବରେ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାମନବମୀ ଦିନ ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ରାଜଯୋଗର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ କଳା ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପରିବାରରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀରିକୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ନିଜେ ହିଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଦିନ ଶାଗୁଦାନାର ଖେଚେଡ଼ି ବନେଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ରାମନବମୀ ଦିନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ମନାଇବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କି କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବରକୋଳି ମିଳିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଏହି ବରକୋଳିକୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରହିଥାଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଦିନ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଶୁଭ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।